Hello viewers, welcome to another episode of Super Brands Bangladesh. In this episode, I, Zishan Kingshuk Haq, will be taking you through some of the brilliant stories of few of our super brands in Bangladesh. Super Brands is a UK-based independent brand authority. They promote the discipline of brand management, branding, and they pay tribute to the successful brands. It's a very prestigious scheme that they have, and you will be pleased to know that Super Brand is spread across 90 different countries, Bangladesh being one of them. 27 বছরের উপরে ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করছে। এই যে প্রতি 2 বছরে একবার করে যে কোনো একটি দেশ থেকে কয়েকটি সুপার ব্র্যান্ড সিলেক্ট করা হয়, that is being selected by a brand council, which is a pool of juries who are independent specialists in that particular country. Through a very rigorous process, they select Super Brands Bangladesh এবং তাদেরকে নিয়ে a very prestigious বই তৈরি হয়. That book has been and still is a core reference point for brand enthusiasts as well as general customers. So সেই রকমই তিনজন সুপার ব্র্যান্ডসকে নিয়ে আজকের অনুষ্ঠান। আজকের সুপার ব্র্যান্ডের অনুষ্ঠানের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে all three brands are actually family owned brands. It's a global brand which is also still family owned, and there are two local brands which are also family owned. We will try to also understand, despite being a family brand, how they became such a strong brands in their own territories. Let me introduce you to the panelists that we have today here. First, it's Samsung Mobile. We have Muidur Rahman, thank you, Director and Head of Mobile Business, Samsung Mobile, on board today. We then have Joshimuddin, Chief Operating Officer, Brand and Marketing, Boshundhara Group. We have then from Hatil, Moshur Rahman Bhai, Director, Sales and Marketing. Welcome to today's show. I went by obviously with the youngest to the eldest in terms of brand, not in terms of your age obviously. Mobile has essentially changed the social fabric of Bangladesh. True. No doubt about it. যে রিকশাওয়ালা লেখাপড়া করতে পারেন নাই তাকেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় তারও একটি মোবাইল আছে এবং তিনি ইংরেজিতে তার মোবাইল নাম্বার বলে দেবেন। It's a very tech adaptive nation, which I always say. True. In this particular market we have Samsung, but Samsung প্রথম যখন এসেছিল তখন আমার ধারণা, I might also be wrong, প্রথম যখন এসেছিল, if I'm not mistaken 2009 সালে, জি, we used to see it as a দামি ফোন। আজকে কিন্তু Samsung has penetrated into various segments. So tell us about this journey, and we want to understand establishing the brand, যে কিভাবে এটা মানুষের কাছাকাছির একটা ব্র্যান্ড হলো। আমরা যখন বাংলাদেশে যখন আসি তখন একটা নিউ কামার ব্র্যান্ড ছিল এবং তখন ওর আসলে অন্যান্য কিছু প্রতিযোগী যে ব্র্যান্ডগুলো ছিল তারাও ছিল মার্কেটে। তখন আসলে নিজেদেরকে এস্টাবলিশ করাটা ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং বাংলাদেশের মার্কেটে তখন অ্যাওয়ারনেস অ্যাজ এ ফ্যাক্ট, অ্যাওয়ারনেস ওয়াজ আ ইস্যু, যেটা এখন আর নেই। তো তখন আসলে আমাদের অবজেক্টিভটা ছিল আসলে কীভাবে আমরা নিজেদের প্রোডাক্টগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যাব এবং কীভাবে আসলে অ্যাওয়ারনেস করবো যে স্যামসাং ইজ আ গ্লোবাল ব্র্যান্ড, বাংলাদেশে এসেছে। সো উই ওয়েন্ট থ্রু দিস জার্নি এবং আপনি জানেন যে আসলে একটা জার্নি তো আসলে ইটস ডাইনামিক, চ্যালেঞ্জগুলো খুব ডাইনামিক হয়। সো এক একটা সময় এক এক রকমের অবস্টেকলগুলো এসেছে। তো যখন আমরা দেখছিলাম এরকমভাবে যে আমাদের অ্যাওয়ারনেস এটা শেষ, তখন আসলে মার্কেট আসলো যে আসলে আপনি যেটা বলছিলেন যে প্রাইস কম্পিটিটিভ মার্কেটে কীভাবে দেওয়া যায় অথবা আমাদের প্রোডাক্টগুলোকে আরও কীভাবে অ্যাফোর্ডেবল করা যায়। আপনি জেনে খুশি হবেন যে উই আর দ্য ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড যারা বাংলাদেশের লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং আমরা শুরু করি 2018 সালে। সো একটা ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের ডিসিশন নেওয়াটা কিন্তু বড় একটা জিনিস এবং আমি বলছি ব্যাক ইন 2018। সো উই টুক দ্যাট বোল্ড অ্যান্ড কারেজিয়াস ডিসিশন এবং আমরা সাথে সাথে কিন্তু আমাদের প্রাইসগুলোকে বেশ একটা অ্যাফোর্ডেবল জায়গাতে নিয়ে আসতে পেরেছি। এবং যখন আসলে আমাদের ম্যানুফ্যাকচারিং জিনিসটা হয়েছে তখন সাথে সাথে কিন্তু আমাদের দেশের জন্য একটু কাস্টমাইজ করে বিভিন্ন রকমের সার্ভিস সলিউশনগুলো আমরা দিতে পেরেছি। ভালো কিছু করার একটা যে মানসিকতা থাকে অথবা একটা চেষ্টা থাকে, সেটা থেকে আমরা করেছি, কারণ আমাদের সব কিছুর মূল্যে আসলে আমাদের কনজিউমাররা। আপনারা কিন্তু একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড, সো ইউ হ্যাভ আ গ্লোবাল নলেজ পুল যেটা আপনারা লোকালি অ্যাপ্লাই করতে পারছেন। বাট কোম্পানিজ লাইক বসুন্ধরা or companies like Hatil, so I'll come to Boshundhara. I'm just wondering, এলপিজি তো বাসা বাড়িতে চলে গেছে, এই যে জায়গাটাতে এলপিজিতে ব্র্যান্ডটাকে তৈরি করা, এটাও তো একটা রিজনেবলি পপুলেটেড মার্কেট হয়ে গেছে, এখন অনেকগুলো প্লেয়ার চলে আসছে।
মাই পয়েন্ট ইজ এই ইনভেস্টমেন্টে যাওয়া পিছনের রিজনটা কী ছিল অ্যান্ড হাউ হ্যাজ দ্যাট স্ট্রেংথেনড দ্য ব্র্যান্ড? Thank you for inviting me here, and from Bosundhara I'd like to congratulate you all to the show. I'd mention our visionary leader, Mr. Ahmed Akbar Sobhan, who is the chairman of the company, and his second son, Mr. Safiat Sobhan. Basically, they take any investment to 50 years to 100 years, and they can see the path for next 100 years. Because you see in cement sector, they came first with the King brand cement. They came with the paper, bulk paper sector, tissue sector. These are all raw market. People was not thinking about it. And along with the LPG sector, there are only BPC, very small scale LPG sector. They invested. After the investment, say first 5-6 years, it was a dilemma whether to increase the industry or not. People are going to accept LPG or not. But when we started doing branding, we started with the common people, because common people should know the things. Is it a clean fuel? It is cost saving. It is safe. This sort of things we try to make people understand, the common consumers. We tried our best. We conducted several programs, several activation to the market, like safety campaign, like service campaign. We went door to door, to district, to villages, small towns, with our service vehicles. There are branded vehicles, to make people understand and realize LPG is a safe fuel. It is a clean fuel. It is less harmful, and it is cost saving. That what makes sense to the common consumers. Nowadays, last 5 years, we are focusing on industrial use. So it has become very interesting proposition of business for Bosundhara Group. মশিউর ভাই, আপনার কাছে আসি। আপনাদের জন্ম, হাতিলের জন্ম বাংলাদেশের জন্মের আগে, রাইট? আপনারা তো বহু আগে থেকে শুরু করেছেন। আমাকে একটু জার্নিটা নিয়ে যান। রাইট, অ্যাকচুয়ালি হাতিল একটা লং টাইম জার্নি, এবং আমাদের ফাদার, আমিও হাতিলের মেম্বারদেরই একজন, ওনার মেম্বারদেরই একজন। আমাদের ফাদার আসলে প্রথমে টিম্বার বিজনেস, কাঠের বিজনেস শুরু করেছিলেন ওল্ড ঢাকার ফরাসগঞ্জে সমিল দিয়ে। সেটা 1963 সালে, আপনি যেটা বললেন যে স্বাধীনতার আগে থেকে, 1971 সালের আগে থেকে, অতএব ইউর রাইট। তারপর সেকেন্ড জেনারেশন হিসেবে আমরা ভাইরা, বিশেষ করে আমার বড় ভাই প্রথম তার পড়াশোনা শেষ করে, সেলিম রহমান, উনি ভাবলেন যে যেহেতু আমাদের বাবা কাঠ বিক্রি করেন, আমরা আরেকটু ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট করি। তার মানে কাঠ দিয়ে তৈরি ফিনিশ প্রোডাক্ট হিসেবে প্রথমে দরজা, পরে ফার্নিচার উনি শুরু করেন, এবং 30 জন ওয়ার্কার দিয়ে উনি শুরু করেন, যেটা বর্তমানে 3000 ওয়ার্কারের একটা ইন্ডাস্ট্রি। তো সেখানে পর্যায়ক্রমে আমাদের অন্য ভাইরাস অ্যাড হয়। আমি তখন পড়াশোনা করতাম 1999 সালে। পরে আমার পড়াশোনা শেষ করে আমি 1997 সালে হাতিলে মার্কেটিং ডিরেক্টর হিসাবে করি। এখনও আমি সেই মার্কেটিং ডিরেক্টর দায়িত্ব পালন করছি। তো এই 35 বছরের হাতিলের জার্নি, আর যদি আমরা বলি সেই ফার্স্ট জেনারেশনের কাঠের ব্যবসা থেকে শুরু করে, তাহলে সেটা তো মোর দেন 60 years. I'll come to Samsung Mobile, global brand, however a family-led brand, but carries a very corporate structure currently. Various strataতে ব্র্যান্ডটাকে এস্টাবলিশ করতে গেলে ব্র্যান্ডের কিছু কমন প্রিন্সিপাল নিয়ে আগানো হয়। হোয়াট ওয়ার দোজ সিক্রেটস? ওই কি প্রিন্সিপাল ছিল যেটা হ্যাজ হেল্পড ইউ টু কাট অ্যাক্রস অল সেগমেন্টস? আচ্ছা, আমি যদি আসলে এভাবে বলি যে গ্লোবাল লেভেলে আমাদের যেটা প্রিন্সিপাল, যেটা ফোকাস করা হয়, সেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে ট্যালেন্ট অ্যান্ড অলসো দ্য টেকনোলজি। সো এই দুইটার সমন্বয়ে আসলে আমরা প্রোডাক্টস এবং সার্ভিস তৈরি করি, যেটা আসলে একটা সোসাইটি সবার জন্য আসলে উইল ব্রিং সাম গুড থিংস। তো এটা হচ্ছে গ্লোবাল মোটো। তো এটাকে যখন নিয়ে আমরা যখন আমাদের লোকালে যদি আমরা চিন্তা করি, লোকাল কনটেক্সটে, তো সব ধরনের কাস্টমারদের নিড কথা মাথায় রেখে কিন্তু আমাদের এই জিনিসগুলোকে প্রোডাক্টগুলোকে ডিজাইন করা।
আর টেকনোলজি, আমি নিশ্চিত যে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে টেকনোলজি ইজ সাচ এ থিং যেটা আসলে সবাইকে এক কাতারে নিয়ে আসে। সে আমি যদি একটু জেনারিকভাবে কথাটা বলি এরকমভাবে, যে এখন পৃথিবীতে অনেক বিলিয়নিয়ার্সরা আছে যাদের কথা আমরা শুনি জানি, রিসেন্ট সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেককে নিয়ে কথা হচ্ছে। বাট দেখুন, উনি যদি আসলে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মোবাইলটাও ইউজ করেন, তো সেটাও কিন্তু আসলে আমাদের ফোনটা Z Fold হবে, গ্যালাক্সি Z Fold হবে। এর উপরে তো কিছু নেই, এর উপরে সবচেয়ে সর্বাধুনিক ফোন তো কিছু নেই। তো দ্য বিউটি অফ দ্য টেকনোলজি ইজ, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে আমাদের দেশের অসংখ্য লোকও কিন্তু আমরা Z Fold ইউজ করছি, কিংবা গ্লোবালি Z Fold ইউজ করছে। এখন বাইরের যারা অনেক বড় বড় বিলিয়নিয়ার তারাও কিন্তু ইউজ করছে। এটা সম্ভব হয়েছে সবাইকে এক কাতারে নিয়ে আসার জন্য, বিকজ অফ টেকনোলজি, রাইট? সো আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের মূল জিনিসটা যেটা থাকে যে টেকনোলজি ফর অল, অথবা মানে ইনোভেশনটা সবার মাঝখানে ছড়িয়ে দেওয়া। এখন স্বাভাবিকভাবে যে একটা ফ্ল্যাগশিপ যে ফোনগুলো থাকবে Z Fold অথবা S24 Ultra, সেখানে কিছু জিনিসগুলো থাকবে সেটা হয়তো আমি বিভিন্ন কারণে হয়তো একদম নিচের ফোনগুলোতে নিয়ে আসতে পারছি না, হয়তো ওইগুলো সাপোর্টও করবে না। বাট আমাদের চেষ্টা থাকে সবসময় যে ফোনগুলোতে যেন একটা ভ্যালু ফর মানি জিনিসটা যেন হয় আর কি। সো ডিউরেবল যেন হয়, কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স যেন থাকে। আমি একটা উদাহরণ বলি, যেমন মনে করেন যে S24 Ultra, একটা হচ্ছে যে মনে করেন যে আগে আমাদের কোনো জিনিস সার্চ করতে হলে আপনাকে কিন্তু কোনো একটা গুগলে লিখতে হতো। আপনি একটা আইফেল টাওয়ারের একটা উদাহরণ হিসেবে ধরি, মানে আপনি গিয়েছেন, আপনি এখন এই জিনিসটার সম্পর্কে জানতে চান, তো এখন আপনাকে একটা বানান করতে হবে আইফেল টাওয়ার কি, অথবা লিখতে হবে গুগলে। এখন আপনাকে কিছু করতে হবে না, আপনি মনে করেন একটা ছবিটা তুলে আপনি একটা মানে সার্কেল টু সার্চ, আপনি সার্কেল টু সার্চ দিলেই এটা নিয়ে সমস্ত কিছু চলে আসবে, ওর হিস্ট্রি কী কিংবা কী জাতীয় কী জিনিসগুলো কী। আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমার একটা খুবই মানে কী বলা যায় প্র্যাকটিক্যাল একটা ইউসেজ। সো আপনারা বিদেশে হয়তো গিয়েছি, কিংবা আপনি হয়তো কাউকে কল করেছেন, সে তো ওই ভাষার লোক জানে। সো আপনি তো স্পেনে গেছেন ফর এক্সাম্পল, আপনি একজন স্প্যানিশ ভদ্রলোককে ফোন করেছেন, বাট সে আসলে ইংরেজি বুঝছে না। বাট আমাদের ফোনে এই সুবিধাটা আছে যে আপনি যখন কল করছেন ভাষাটা ট্রান্সলেট হয়ে যাবে স্প্যানিশে, সে শুনবে স্প্যানিশ, আবার সে যখন স্প্যানিশ বলবে সেটা ট্রান্সলেট হয়ে আসবে ইংলিশে। So this kind of a practical solutions we always try to solve. Technologyর মাধ্যমে offering a better value for money has been a key success factor in building the brand, if I understand right. For Hatil and for Boshundhara, আমি হাতিল দিয়ে শুরু করি. How do you think the brand is going to benefit from technology in furniture? কাস্টমারের ক্ষেত্রে আমাদের যে মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং, সেই ক্ষেত্রে টেকনোলজির ব্যবহার হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়া, এটা তো এখন খুবই পাওয়ারফুল একটা টুলস। যত ধরনের সোশ্যাল মিডিয়া আছে, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, এবং যে বাট কাস্টমার কি ইনস্টাগ্রামে দেখে একটা সুন্দর সোফা সেট সিলেক্ট করে কিনে ফেলে? অবশ্যই তারা প্রথমে ইনস্টাগ্রামে দেখার পরে সেখান থেকেই কিন্তু চলে যাচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইট পেজে, ল্যান্ডিং পেজে, ওই মডেলটা বা ওই ডিজাইন ফার্নিচারটা, সেখানে সে ডিটেলস দেখতে পারে। এবং আমরা একটা যেটা করেছি ডেভেলপ টেকনোলজির হেল্প নিয়ে, একটা প্রোডাক্টের যে ফিচারগুলো সেটাকে লাইভের মতো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, এবং সেটা যদি মাল্টিপারপাস ইউজেবল হয়, যেটাকে আমরা স্মার্ট ফিট বলি, সোফা কাম বেড কিংবা বেড কাম রিডিং টেবিল, বেড কাম ডাইনিং টেবিল, ফোল্ডিং হয়ে বিভিন্ন রকমের ফাংশনাল ইউজ করা যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু সে ঘরে বসেই হাতের শোরুমে কষ্ট করে জট ঠেলে আসার দরকার নেই, ঘরে বসে এগুলো দেখতে পারছে ফিচারগুলো, এবং সেগুলোর পিকচার, ভিডিও এবং স্পেসিফিকেশন, প্রাইস সব কিছু দেখে সে কিনতে পারছে, সে ডিসিশন নিতে পারছে। তো টেকনোলজি আমাদের কিন্তু হেল্প করছে এভাবে মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য। একটা সম্পূর্ণ প্রশ্ন করি, আচ্ছা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, জাস্ট ইন্ডাস্ট্রিটা বোঝার জন্য, যে সে কথার কথা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা আপনার ওয়েবসাইটে গিয়ে, আপনি বললেন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আপনি পাইপলাইনটাকে ওয়েবসাইটে নিয়ে গিয়েছেন, ওয়েবসাইট থেকে সে দেখছে, সে ওয়েবসাইট থেকে কিনছে নাকি সে শোরুমে এসে শেষ পর্যন্ত কিনছে? ওয়েবসাইট থেকে ই-কমার্স আছে, একটা পার্সেন্টেজ দেওয়া যায়, মানে জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পার্সপেক্টিভ। ই-কমার্স আমরা শুরু করেছি খুব বেশি আগে না, ওয়েবসাইট আমাদের অনেক আগে থেকে ছিল। ই-কমার্স চ্যানেলটা আমরা চালু করেছি লাস্ট 3 ইয়ার্স। তো সেটা অ্যাকচুয়ালি এটা আপনি ঠিক বলেছেন, যেহেতু ফার্নিচার একটা ভ্যালুয়েবল প্রোডাক্ট, অনেক ব্যয়বহুল, তো সাধারণত দেখা যায় যে ছোটোখাটো যে আইটেমগুলো, একটি চেয়ার, একটা রিডিং টেবিল, এই সব আইটেমগুলো ওয়েবসাইট থেকে অনেক সেল হচ্ছে। ওভারঅল পার্সেন্টেজে এখনও নমিনাল, যেটা হচ্ছে যে আপনার অফলাইন সেল আর অনলাইন সেল। অফলাইন সেলটা এখনও অনেক বেশি ফার্নিচারের ক্ষেত্রে, তো অনলাইন সেল শুরু হয়েছে এবং ডে বাই ডে ইনক্রিজ করছে। ফর বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, how do you see the business in the digital age? We started doing this digital devices, digital advertisement
almost 6-7 years back we started. Nowadays we are providing apps for the customers. আমি একজন সাধারণ কাস্টমার হিসেবে আজকে যদি এলপি গ্যাস কিনতে যাই তাহলে কি আমি অ্যাপের মাধ্যমে কিনতে পারবো? অ্যাপে পারবেন। তাতে কি কোনো প্রণোদনা আছে? কেন আমি অ্যাপের মাধ্যমে কিনবো অথবা আমি একটা সাধারণ দোকানদার ভার্সেস একটা সাধারণ দোকানদারের মাধ্যমে? We are keeping records of the customers, how frequently they are purchasing our brands. So we are giving them some points and they are getting some discounts after. But these facilities is still very limited area. Basically যারা আরবানে আছে, সেমি আরবানে আছে, যারা রুরাল অ্যান্ড স্মল টাউনে যারা আছে, তিনটা ভাগে ভাগ করে আমরা প্রথম যাচ্ছি হলো আরবানটাকে আমরা প্রথম একদম ফোকাস করছি। এখানে ম্যানেজ করতে আমাদের সুবিধা হচ্ছে বেশি। তো এটাতে দেখা দেখি হয়তো এই সুবিধাটা যখন আমাদের টারশিয়ারি লেভেলে কাস্টমাররা যখন পেতে থাকবে, যখন সে কিছু বেনিফিট পেতে থাকবে, তখন কিন্তু অ্যাপটা আস্তে আস্তে পপুলার হবে। অ্যান্ড ট্রুলি আমরা যেটা হচ্ছে যে আমরা এলপি গ্যাসে যেটা করি যে আমরা যে ক্যাম্পেইনটাই করি সে একসময় আমরা সেফটির উপরে ক্যাম্পেইন করতাম, ইউজেজের উপরে করতাম। তো এইগুলাতে যখন আমরা ক্যাম্পেইন করে করে এসেছি তখন দেখা গেছে যে 2-3 বছর 4 বছর লেগেছে ওই পার্টিকুলার বিষয়টাকে বোঝাতে, কারণ এটা তো ভাস্ট একটা মার্কেট। তেমনি আমরা ডিজিটালাইজেশনের যে ব্যাপারটা বলছি যে আমরা যদি অ্যাপের মাধ্যমে মানুষকে অভ্যস্ত করতে চাই, সেখানেও কিন্তু আমরা ক্যাম্পেইনের প্রাইমারি লেভেলটা আমরা আমাদের বেসটাকে তৈরি করছি আগে, কারণ একটা ভালো বেস না হলে আমি যখন মানুষকে জানাবো তখন কিন্তু মানুষ আরও বেশি ডিপ্রাইভড। থ্যাংক ইউ। I'll come to Samsung Mobile. Do you think যে sometimes at the office, at the management level, we are more conservative than the consumers? আমি হয়তো অন্য কারো ব্যাপারে বলতে পারবো না, বাট আমার ব্র্যান্ডটার ব্যাপারে আমি বলতে পারি এরকমভাবে যে উই আর অ্যাহেড অফ দ্য টাইম। আমি কিছু আগে যেটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম আপনাকে যে এআই নিয়ে কথা হচ্ছে, বাট উই আর অলরেডি প্রেজেন্ট উইথ দ্য এআই। আরেকটা যেমন আমি বলি যেটা অনেকে এটা করে না, যেমন এখন কিন্তু এই বর্তমানের যে এই ফোনের ইস্যুর জগতে সিকিউরিটি ইজ এ ভালনারেবিলিটি। সো আমাদের কিন্তু একটা বড় একটা ফিচার হচ্ছে নক্স। সো নক্স বলি আমরা, KNOX, নক্স ফিচার। সো উইচ ইজ এ সিকিউরিটি, সো বিল্ট ইন সিকিউরিটি আমাদের ফোনে থাকে। সো মানুষের নিডটা বুঝতে পারা এবং হচ্ছে তার আসলে কোন দিকে যাচ্ছে ট্রেন্ডটা, এটা একটা ব্র্যান্ডের জন্য বোঝাটা জরুরি। এবং যারা যত তাড়াতাড়ি ওই জিনিসটা বুঝবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সময়ের আগেই ওই নিডটা ক্যাটার করতে পারবেন, আসলে তত তাড়াতাড়ি আসলে তারা কাস্টমার কাছে যেতে পারবেন। এখন যাওয়ার জন্য মিডিয়ামগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, এখন জিনিসটা মোর ডিজিটাইজড, সো একদম ডিরেক্ট টু কাস্টমার্স। তো এখন এটা যাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকম সোশ্যাল মিডিয়া হতে পারে, বিভিন্নভাবে যেতে পারে। ইট ক্যান বি ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং, ইট ক্যান বি দ্য অ্যাডস অর দ্য আদার থিংস, গুগল সার্চ, যে কোনোভাবে হতে পারে। ভেরি ট্রু। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস বাংলাদেশে একটা বড় জায়গা নিয়ে কাজ করছে। এই সিকিউরিটির ব্যাপারটা থেকে আপনাদের একটা জায়গা ছিল সেফটি। দিস পার্টিকুলার ইস্যু, একটা ব্র্যান্ড, আপনি তো একটা কমোডিটি ব্র্যান্ডে আছেন, সো কমোডিটি ব্র্যান্ডে সেফটি ফিচার দেওয়াটা এটা আপনারা কিভাবে ব্যবহার করছেন ভার্সেস আপনি অ্যাজ এন ইন্ডাস্ট্রি পারসন, আপনার কাছে কি মনে হয়? ইজ দ্যাট এন ইম্পর্ট্যান্ট ব্র্যান্ড প্রমিস টু কাম উইথ? এবং আপনার সেটা কি ব্র্যান্ডটাকে ডিফারেন্সিয়েট করবে? Any user, if you question how safe is LP gas, they will say it's not safe. Everyone will tell not safe. But why are you using? It is very essential. বাংলাদেশে কোনো ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আপনার তারা বোটলার হয়েছে, কিন্তু তারা সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারার হয়নি। কেন হয়নি? যে সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে কিন্তু হিউজ ইনভেস্টমেন্ট। আচ্ছা, তো সেখানে বসুন্ধরায় কিন্তু প্রথম তারা একটা বড় আকারে সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং, হ্যাঁ, আমরা এখনও 1.2 করতে পারি আর কি পার ডে। তো এখানে যেটা হয় কি যে আপনার কেন আমরা করেছি সিলিন্ডারে, সেটা হচ্ছে যে সিলিন্ডারতে যদি আমরা নিজেরা স্টিল ইম্পোর্ট করে যে সিলিন্ডারটা করি তার থিকনেসটা ঠিক রাখা সম্ভব হয়, এবং তার যে ওয়েল্ডিং, তার যে কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বটল, এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ভিতরে যেহেতু দেখার উপায় নেই, ইট ইজ আউট অফ ইউর রেসপন্সিবিলিটি যে আপনি যদি নাম্বার 1 হতে চান তাহলে পরে আপনাকে টোটাল জায়গাটাতে কনসিস্টেন্ট পারফরমেন্স করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছি যে এটাকে শুধু বানানোই না, আমরা যেমন প্রোপেন বিউটেনের মিক্স যদি ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু কনজিউমার রাইটটা নষ্ট হবে, অর্থাৎ ফুয়েলের যে প্রজ্বলন ক্ষমতার অনেক কম হবে।
এই সকল বিষয়কে টেস্ট করার জন্য যে এন্টায়ার ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটি দরকার, এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারি, আপনারা নিজেরা সেটা আমরা এখন থেকে 15 বছর আগে সে ফ্যাসিলিটি করেছি, যেটা দেখা গেছে যে ইন্ডাস্ট্রিতে নতুন প্লেয়ার্স যারা এসছে ওনারা কিন্তু আমাদের ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করেছে। ফ্যান্টাস্টিক, গুড। আমরা সেখানে রাখবো। আমি আপনার কাছ থেকে ক্লোজিং 1 মিনিটের একটা রিমার্ক চাই, একটা ছোট্ট গল্প চাই। হাউ কুড হাতিল বিকাম অ্যান ইমোশনালি পাওয়ারফুল ব্র্যান্ড? এর পেছনে কয়েকটি কারণ আছে। আসলে আমরা যতটুকু জানি যে ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয়ে যে বিশেষ করে মার্কেটিংয়ের যে 4P, ওটার প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন, তার মধ্যে প্রমোশনটার উপরে কাজ করে ব্র্যান্ড বিল্ডিংটা হয়। কিন্তু আমরা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বাস করি শুধু প্রমোশন নয়, তার আগে প্রোডাক্টকে বেশি এমফাসাইজ দিতে হবে। প্রোডাক্টের ডিজাইন, কোয়ালিটি, ডিউরেবিলিটি, কমফোর্টনেস, এগুলোকে আগে হাইলাইট করতে হবে। প্রোডাক্টটাকে আগে এনশিওর করার পরে ব্র্যান্ডিংয়ে যেতে হবে, প্রমোশনে যেতে হবে, এবং এর মাধ্যমেই হাতির আসলে So if I take মানে the key takeout আপনি যেটা বলছেন, for any brand the product has to come up with an experience. The product eventually will deliver an experience to the customer which will make the customer feel that the experience is worth far more than the money he or she has paid for the brand. Absolutely. And with that particular learning, and as well as all the stories and tips, we would like to bring to the end of this episode today. Thank you for watching with us. I'd like to thank Hatil, Boshundhara LPG, and Samsung Mobile, the super brands. Congratulations on becoming super brands for this particular period. Thank you, viewers, for staying with us, and stay tuned for the next episode. Thank you so much. Bye from Zishan Kingshuk Hawk.